الصلاة سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا معاشر المسلمين
وزمرة المؤمنين رحمكم الله. اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور ويوم الأكبر. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أجركم الله. أنصتوا واسمعوا جامعة رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على معاند الدين. واختم لنا منك بالخيرات ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الرحمات وبفضله تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah yang keluar daripada mulut seorang hamba yang beriman melainkan memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik hidayah serta inayahnya. Kita sama-sama kembali bisa melaksanakan salat Idul Adha
Dengan harapan mudah-mudahan segala ibadah yang kita laksanakan di pagi hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, uswatul hasanah, teladan terbaik sepanjang masa, yakni Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada keluarga beliau, para sahabat tabi'in, dan kita selaku umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita mampu mengamalkan sunnah baginda Rasul dan kita berharap mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khatib mengajak marilah kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa seseorang akan menggapai pintu kebahagiaan, baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Karena dengan takwa seseorang akan menggapai pintu keselamatan, baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Karena dengan takwa seseorang akan mendapatkan jalan keluar dari setiap kesulitannya, dan Allah berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena dengan takwa seseorang akan mendapatkan kemudahan setiap pekerjaannya, akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Karena dengan takwa seseorang akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah hapus segala dosa dan kesalahannya, dan Allah lipat gandakan pahalanya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Karena dengan takwalah seseorang akan mendapatkan predikat orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Karena dengan takwalah seseorang akan menggapai derajat yang paling tinggi, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita untuk senantiasa mencari bekal takwa ketika kita hidup di dunia untuk kehidupan akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian semua karena sesungguhnya bekal terbaik adalah takwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya keluarga, pasangan suami istri, sudah barang tentu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Siti Hajar mendambakan, sangat menginginkan akan kelahiran seorang anak dan keturunan. Keinginan tersebut terus diutarakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam munajatnya. Keinginan tersebut terus diutarakan oleh Nabiullah Ibrahim di dalam doa-doanya. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, duhai Tuhanku, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Cukup lama Nabi Ibrahim menunggu ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihissalam, bigulamin halim, dengan kelahiran seorang putra yang halim, lemah lembut budi pekertinya, bernama Ismail alaihissalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari demi hari terus berlalu. Ismail yang kecil pun mulai meranjak dewasa. Sang ayah saat sedang dalam
puncak kenikmatannya, di mana Ismail alaihissalam sudah bisa membantu ayahnya di dalam bekerja, di mana Ismail alaihissalam sudah bisa menemani ayahnya di dalam perjalanan safarnya. Di tengah kenikmatan itu, tatkala sang anak sudah mulai dewasa, turun perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat berat, ujian yang sangat luar biasa kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, sang putra kesayangannya, sang putra yang sudah lama dinanti-nantikan bertahun-tahun. Dalam riwayat beliau menunggu seorang anak sampai 87 tahun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam inni adbahuka fanzur madza tara. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, tatkala Ismail sudah mulai dewasa, sudah bisa diajak untuk membantu ayahnya dalam bekerja, lalu Ibrahim alaihissalam berkata kepada Nabi Ismail alaihissalam, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, inni adzbahuka, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, lalu bagaimana pendapatmu? Lalu Ismail alaihissalam menjawab dengan penuh keyakinan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau meyakini bahwa mimpi tersebut betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ya abati if'al, qala ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukanlah apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin, niscaya kau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kedua nabi tersebut, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ikhlas menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ridha akan segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika keduanya menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail pun mulai dibaringkan untuk dieksekusi dan disembelih. Lalu Allah berfirman, wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Duhai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu, engkau telah taat terhadap perintahku, dan aku akan berikan balasan kebaikan-kebaikan kepada dirimu. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Satu pelajaran yang ingin kami sampaikan dari kisah yang sering kita dengar setiap tahunnya, sebuah pelajaran yang lain dan tidak bukan adalah sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku dari mulai diciptakannya alam semesta ini sampai hari kiamat. Ketetapan apa itu? Di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan tidak ada ujian yang Allah turunkan kepada hambanya kecuali Allah sedang mempersiapkan balasan terbaiknya bagi siapapun yang menerima ujian tersebut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, tidak ada ujian kesulitan kecuali Allah sedang mempersiapkan balasan terbaik bagi siapapun yang menerima dan lulus akan ujian tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lillahil hamd. Kita saksikan bagaimana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang luar biasa. Diminta oleh Allah untuk menyembelih sang anak
yang dinantikan bertahun-tahun lamanya. Tahukah kita balasan yang Allah berikan? Yang pertama, wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Kami ganti Ismail dengan sembelihan hewan yang sangat besar. Tidak sekedar itu, persyariatan kurban berlaku sampai hari kiamat. Sejarah mencatatnya. Apakah itu balasan yang Allah berikan? Tentu tidak. Setelah Allah menguji Ibrahim alaihissalam dan Ibrahim dinyatakan berhasil dan lulus, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan seluruh nabi dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lahirlah setelahnya Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak lahirlah Nabi Ayyub, Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Dan dari keturunan Nabi Ismail lahirlah Nabi Hud, yang pada akhirnya lahirlah dari Nabi Ismail sebagai balasan kebaikan atas ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, kekasih kita semua, juru penyelamat kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak lain merupakan keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Begitulah sunnatullah, begitulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kesulitan, setiap kesusahan, setiap ujian pasti ada balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di hari yang mulia. Kita berada di bulan yang mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Zulhijjah. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Zulhijjah kemuliaan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan di dalamnya. Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah bulan Zulqa'dah, yang kedua adalah bulan Zulhijjah, yang ketiga adalah bulan Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Inna iddatasy syuhuri 'indallah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala 12 syahran fi kitabillah, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, di mana Allah Subhanahu wa taala pada hari itu menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, termasuk 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zulhijjah adalah bulan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya mengandung keistimewaan, di dalamnya mengandung kemuliaan, di dalamnya mengandung keutamaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan di dalam bulan Zulhijjah. Yang pertama adalah beribadah haji di Baitullah bagi yang mampu. Yang kedua adalah menunaikan salat Idul Adha. Yang ketiga adalah berkurban. Jika ibadah haji bagi orang yang mampu, jika berkurban bagi yang mampu, akan tetapi ada amalan-amalan yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW bagi orang-orang yang tidak mampu dalam melaksanakannya, yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi, wa'lam annahu yustahabu akthar min al-adhkar
fi hadhihi al-ashr ziyadatu ala ghairihi wa yustahabu min dhalika fi yaumi Arafah akthar min baqi al-ashr. Ketahuilah bahwa disunnahkan memperbanyak zikir pada 10 pertama bulan Zulhijjah dibanding hari lainnya. Dan di antara 10 hari pertama itu memperbanyak zikir pada hari Arafah sangat disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala memuliakan 10 pertama di bulan Zulhijjah. Ma min ayyamin a'dhamu 'indallah. Tidak ada hari yang lebih agung di sisi Allah. Wala ahabbu ilaihi fihinna, dan tidak ada amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min hadhil ayyamil ashr, daripada 10 hari di bulan Zulhijjah. Fa aktsiru fihinna, maka perbanyaklah kalian untuk memperbanyak amal saleh. Perbanyaklah kalian untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada 10 pertama bulan Zulhijjah. Minat tahlili, dengan membaca tahlil la ilaha illallah, wa takbiri, dengan membaca takbir Allahu akbar, wa tahmidi, dan membaca tahmid alhamdulillah. Amalan yang berikutnya, ada amalan yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berpuasa di hari Tarwiyah dan berpuasa di hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu yaumit tarwiyah kafaratun sanah." Puasa di hari Tarwiyah di tanggal 8 Zulhijjah, Allah hapus dosa-dosanya selama 1 tahun. Wa shaumu yaumi Arafah kafaratun sanatain. Dan berpuasa di tanggal Arafah, di hari Arafah di tanggal 9 bulan Zulhijjah, Allah hapus dosa-dosanya selama 2 tahun. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Selain itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya tentang kemuliaan orang yang berpuasa di hari Arafah dan orang yang berpuasa di hari Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumin Arafah ahtasibu 'ala Allah." Berpuasa di hari Arafah, ia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ayyukaffir as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dah. Allah hapus dosa-dosanya selama 1 tahun sebelumnya, dan Allah hapus dosa-dosanya 1 tahun setelahnya. Wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah, dan berpuasa di hari Asyura di tanggal 10 bulan Muharram, ia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam berpuasanya. Ayyukaffira sanata allati qablah, Allah hapus dosa-dosanya selama 1 tahun sebelumnya. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan berikutnya adalah berkurban, ibadah berkurban. Dari tanggal 10 setelah kita melaksanakan salat Idul Adha, kita disunnahkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk senantiasa melakukan kurban di tanggal 10, di tanggal 11, 12, dan 13. Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis tentang bagaimana kemuliaan orang-orang yang berkurban, orang yang menyembelih hewan kurban. Ma 'amila adamiyun min 'amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ikhraqid dami innaha la ta'ti yawmal qiyamati bikuruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Tidak ada amal manusia yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kurban daripada mengalirkan darah hewan, sebab hewan itu akan datang di hari kiamat dengan tanduknya, dengan rambutnya, dan dengan kaki-kakinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan ini menjadikan pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa mampu mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kisah tadi yang disampaikan tentang kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, mudah-mudahan kita menjadikan pelajaran
menjadikan diri kita mampu meneladani keluarga Ibrahim alaihissalam yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa sabar atas segala ujian yang Allah berikan kepada mereka dan senantiasa tawakal terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi, sesungguhnya manusia dalam keadaan gagal. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan orang-orang yang saling memotivasi dalam kebenaran dan orang-orang yang saling memotivasi dalam kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا غنيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم نور قلوبنا بنور الإسلام، اللهم نور قلوبنا بنور القرآن كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.